السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے ہماری جانب سے آپ لوگوں کو شب برات کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ آج کی شب آپ لوگ میرے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں اور پورے عالم کے لیے، خصوصاً اپنے ملک ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن اور شانتی اور پیس کا گہوارہ بنا دے، کیونکہ آج کی شب ایک ایسی شب ہے، ایسی رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی انسان اپنی زندگی میں کیا چیز کرے گا، کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو رزق کتنا دیا جائے گا، کس کے نصیب میں، کس کے مقدر میں کیا چیز ہونے والا ہے، ساری کی ساری چیزیں آج کی شب کو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں لکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں آج کی شب زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے کہ اے اللہ، دنیا میں ہم جب تک رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ میں جائیں۔ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اور جو بھی آپ کے دل میں چیزیں ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں آج کی شب گڑ گڑا کر کے مانگیں، دعائیں کریں، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے حضرت آج کے شب کے تعلق سے، شب برات کی فضیلت یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا، قبرستان جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں سنت رسول ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ لوگ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس طریقے کی چیزوں کا اہتمام ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سمپل سا ایک جواب ہمارا یہ ہے کہ میرے بھائی، جو آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ہمیں ایسی کسی چیز کا جو ہے اہتمام اور نہیں کرنا چاہیے، تو بے شک جو ہے کہ آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص، کوئی انسان اگر عبادت کے لیے، ایک تو عبادت یوں انسان کرتا نہیں ہے، اگر مسلمان بھائی اس شب میں جا کر کے مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں تو آپ کو درد نہیں ہونا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ اور انسان، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیونکہ انسان تو ایک عبادت نہیں کرتا ہے،
تو ایسی راتیں جب آتی ہے تو کم سے کم انسان جو ہے کہ اپنے گھروں کو صاف کر لیتا ہے، اپنے سڑک کو صاف کر لیتا ہے، اپنے کپڑے کو صاف کر لیتا ہے، سارے لوگ جو ہے کہ اہتمام کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ لوگ جو ہے ایک بدعت بولنے لگتے ہیں، شرک بولنے لگتے ہیں۔ کیا کوئی عبادت کرنا یہ بدعت ہے؟ شرک ہے، عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ اور بھائی اگر آپ لوگوں کو اپنے والدین کی قبر پہ نہیں جانا ہے تو مت جائیے، کہ آپ لوگوں کو کسی نے منع بھی نہیں کیا ہے۔ اور ہم لوگ یا ہم نے یا کوئی بھی عالم دین جو یہ بولتا ہے کہ شب برات کی رات میں آپ اپنے والدین کی قبر پہ جائیں، مسلمانوں کی قبر پہ جائیں، بزرگان دین کے قبروں پہ جائیں، تو وہ اس میں کون سی غلط بات کرتے ہیں بتائیے آپ لوگ؟ کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، بس یہ امت مسلمہ میں کہ دیکھو یہ لوگ یہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ عبادت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، فاتحہ دلانا کس میں غلط کیا ہے؟ اس میں قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کم سے کم 4 لوگ جمع ہو کے دعا کر لیتے ہیں اسی بہانے۔ بے شک ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ یہ فرض ہے یا کوئی بہت بڑی عبادت ہے، کم سے کم اس کو یہ مستحب ہی مان لیجئے۔ عبادت کر لیتا ہے انسان تو اس میں کوئی کون سی برائی ہے بھائی؟ اگر شب برات کو یا شب قدر میں یا اور کوئی بھی شب معراج آتی ہے یا اور کوئی بھی راتیں آتی ہیں جس کا انسان جو ہے کہ اہتمام کرتا ہے تو عبادت کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایک تو یوں ہی جو ہے کہ کھانے کمانے، روزگار ڈھونڈنے میں، پڑھائی کرنے میں اور دنیا کے نہ جانے کیسے کیسے کام میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، انہیں عبادت اگر چاہے تو عبادت کے لیے وہ جو ہے کہ اپنے ٹائم کو، وقت کو نکال سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں نکالتا ہے۔ لیکن ان راتوں کے بہانے ان کے وہ جو ہے کہ اپنے وقت کو نکالتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کم سے کم اسی بہانے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی دن انہوں نے زندگی میں سبحان اللہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کو یاد نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، تو کم سے کم جا کے مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ کم سے کم سال بھر میں کبھی اپنے والدین، اپنے مرحومین، اپنے مسلمان بھائی کے قبروں پر نہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی راتوں میں کم سے کم وہ چلے جاتے ہیں، اسی بہانے قبر کو جا کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن یہ قبرستان میں آنا ہے، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ تو اس میں کون سی برائی ہے؟ تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسا نہیں ہے، یہ حدیث ایسا۔ بس یہ جانیے کہ کسی بھی حدیث کو ہم یوں ہی بھی نہیں، ہلکے میں بھی، میں انسان کو ہلکا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، اب کسی حدیث کو ہلکا تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے اور جاننا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ حدیث حسن نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بالکل فرض ہے اور بالکل ضروری ہے، لیکن کم سے کم مسلمان بھائی ایسے راتوں میں جو ہے کہ آ کر کے عبادت کرتے ہیں، کم سے کم نہا لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، اس کے بال بچے کم سے کم اچھے کھانے کھا لیتے ہیں، اچھے طریقے سے ہر چیز کا کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، اسی بہانے سر پہ جو ہے کہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، اسی بہانے جو ہے کہ کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، اسی بہانے وہ عطر اور سرما لگا لیتے ہیں ایک دن۔ تو اس میں بھی آپ لوگ لمبی لمبی جو ہے کہ یہ حدیث ایسا ایسا ایسا، قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب جو ہے کہ آپ پیدا ہونے والے ہیں، آپ کا نام یہ ہوگا، آپ کا نام فلاں ہوگا، آپ کا نام یہ ہوگا، پھر بھی آپ کا ہے۔ ایسی چیزیں جو ہے کہ قوم میں اور لوگوں میں اور امت مسلمہ میں مت پھیلائیے۔ اگر کوئی انسان نیک کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے کے لیے دیجیے، بس یہ بولیے کہ جو چیزیں لہو و لعیب ہے، لہو و لعیب والی مینس جیسے کہ آتش بازی نہیں کرنی چاہیے، کہیں پہ ہڑدنگ نہیں مچانا چاہیے، جو ہے سائیکل کی یا موٹر سائیکل کی وہ بہت تیزی کے ساتھ جو رائڈنگ کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے، یہ سب نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو بھائی مسجدوں میں جائیے، باوضو رہیے، اور باوضو ہو کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے،
कम से कम इसी बहाने शायद कि अल्लाह इसी बहाने उसकी दुआओं को कबूल कर लेगा और इसी बहाने जो है कि हमारे मुस्लिम भाई की बख्शिश हो जाएगी। तो ये मैं बहुत सारे लोगों की क्लिप सुनता हूँ, बहुत सारे लोग, कोई जो है उन्होंने ये चीज क्लिप भेजा, उन्होंने वो, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ ऐसा है। अरे लिखा हुआ तो बहुत सारी चीजें नहीं है मेरे भाई। बेशक हम ये नहीं बोलते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में एक नई चीज है ईजाद करो जो कि हमारी शरीयत में नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर जो है कि एक मुसलमान भाई भी होकर के वो जो है कुर्ता पजामा टोपी सुरमा इत्र कभी नहीं लगाते हैं, कम से कम इसी बहाने वो लगा लेते हैं। कभी उसके घरों में कुछ अच्छी चीजें जो बेचारे गरीब होते हैं उनके घरों में नहीं बनता है, कम से कम इसी ऐसे ही त्योहार के बहाने में उनके घरों में भी कुछ अच्छी चीजें बन जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर के खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। तो खैर, और आप लोग जो समझदार भाई है वो जिनको करना है वो तो करेंगे और जिनको मना करना है वो करते रहे, जिनको नहीं करना है उन्हें हम फोर्स भी नहीं करते कि आप मस्जिद में आइए, तकरीर कीजिए, एहतमाम कीजिए, आपकी मर्जी है तो कीजिए। जो भी मैं अपने मुसलमान भाई और बहनों से ये भी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी नेकी का काम आपको लगे कि ये नेकी का काम है, हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि वो चीज़ मतलब जो उसमें शिरक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे इन बातों से, ये करने से जो है कि अल्लाह ताला नाराज होगा। किसी गैर चीज़ों को खुदा अपना बनाए, अल्लाह को आप एक मानते हैं, बस एक अल्लाह मानिए और नेक काम कीजिए अपने और जो भी चीज़ें नहीं मालूम है आपको आलिम दीन से पूछिए। और एक दूसरी हदीस है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मोमिनीन की रूहें ईद के दिन रोज़े आशूरा यानी कि 10 मुहर्रमुल हराम को, रजब के महीने के पहले जुमतुल मुबारका और शबे बरात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती हैं और कहती हैं, आज की रात हमारे इसालो सवाब की नीयत से सदका करके हम पर मेहरबानी करें, अगरचे एक रोटी ही सही, क्योंकि हम इसके मोहताज हैं। अगर घर वाले इसालो सवाब ना करें तो वो हसरत के साथ लौट जाती है। तो बताइए कि आप ये चाहते हैं कि आपके वालिदैन या आपके कोई भी रिश्तेदार में इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आप कभी उनके लिए दुआ ना करें? अरे उनका एहसान है भाई, आपके पेरेंट्स का एहसान है कि आपको उन्होंने इल्म दिया, हुनर दिया, रोजगार दिया, आपको इस दुनिया में जीने का सलीका दिया। तो कम से कम आप अपने वालिदैन मरहूमैन की कब्रों पे जाएं इसी बहाने और कब्रों को देख करके ये याद करें कि हमें भी एक दिन यहाँ पे आना है, हमें भी इस दुनिया से एक दिन गुजरना है। और इसमें शिरक और बिदत ये वो वगैरह चीजें मत कीजिए। जो एक तो नेक काम ऐसे ही नहीं करते हैं मुसलमान भाई। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये जो है कि फर्ज है या बहुत वाजिब है, कम से कम इसी बहाने कर लेते हैं, बस ये मानिए। और एक है फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला 4 रातों में खैर व बरकत की बारिश करता है। फरमाने मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला 4 रातों में खैर व बरकत की बारिश करता है। नंबर 1, ईद उल अजहा की रात, ईद उल फित्र की रात, 15 शाबान की रात और रजबुल मुरज्जब की पहली रात। और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिब्राइल 15वीं शाबान की रात को मेरे पास आए और कहा, आज की रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनहगारों को बख्श देता है, मगर किसको नहीं बख्शता है? एक मुशरिक को, और जो शख्स अपने दिल में कीना रखते हैं, हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, काते रहम को, जो अपने रिश्तेदारी से कते ताल्लुक कर लेते हैं और कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते, उसको नहीं बख्शता है।
तकब्बुर से अपने तहबंद को घसीट कर चलने वाला, एक इसको नहीं बख्शता है। वालिदैन का नाफरमान जो होता है इसको नहीं माफ फरमाता है। शराबी को ऐसे यानी कि दो, मुशरिक को एक, किना परवर दो, काते रहम तीन, तकब्बुर से अपने तहबंद को घसीट कर चलने वाला चार, वालिदैन का नाफरमान पांच, और एक शराबी को नहीं बख्शता है। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर ये सारे लोग अगर खुदा की बारगाह में तौबा कर ले तो बेशक इंसान कैसा भी गुनाह करा रहे, कैसा भी चीजें किया हुआ रहे, लेकिन खुदा की बारगाह में अगर सच्चे दिल से जाकर के वो तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर जो है कि अपने बंदे पर रहम फरमाता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अब मैं लास्ट में आप लोगों के सामने दुआए निस्फे शाबानुल मुअज्जम क्या चीज है, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ के बता देता हूं। दुआए निस्फे शाबानुल मुअज्जम, अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नी वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त्तौली वल इनाम, ला इलाहा इल्ला अंता ज़हीरल लाजिईना वजारल मुस्तजरीना व अमानल खाइफीना, अल्लाहुम्मा इन कुंता कतबतनी इंदका फी उम्मिल किताब शकीयन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलैया फिर रिज़्क़ि फमहु, अल्लाहुम्मा बिफज़लिका शकावती व हिरमानी व तरदी व इक़्तितारा रिज़्क़ी व असबितनी इंदका फी उम्मिल किताब सय्यिदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्ता व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानी नबिय्यिकल मुरसल यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, इलाही बित्तजल्लिल आज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़े मिन शहर शाबानिल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अमरिन हकीमिन व युबरमु अन तकशिफा अन्ना मिनल बलाई वल बलवा मा नालमु व मा ला नालमु व मा अंता बिही आलमु इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरमु व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है दुआए निस्फ़े शाबानुल मुअज्जम। थोड़ा ढंग से लिखा हुआ नहीं है इसलिए कहीं पे गलती हो सकती है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो देख करके पढ़िए। तो मैं लास्ट में आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि शायद कि मेरी ये बातें समझ में आई होगी, और जो लोग बिदअत करते रहते हैं उनकी बातों में भी मत आइए। बस ये देखिए कि आप किसी को जो है खुदा के जैसा खुदा है वैसा तो नहीं मान रहे, शिर्क तो नहीं कर रहे हैं, और जैसा भी नेकी का काम हो उसको कीजिए। दुनिया में बहुत मुश्किल आज का वक्त एक ऐसा चल रहा है कि इंसान बस अपनी जो है इस दुनिया से ईमान वाला होकर के बस मर जाए, क्योंकि चारों तरफ मसलक और फिरके और धर्म और न जाने कैसी कैसी लड़ाइयां हो रही है अपने आप को मनवाने के लिए। मैं बड़ा हूं, ये बोल रहा है मैं बड़ा हूं, वो बोल रहा है मैं बड़ा हूं, ये बोल रहा है वो ऐसा है, वो बोल रहा है वो वैसा है। सब लोग फिरके की बात कर रहा है। कोई जो सही दीन है हमारा, जिस दीन पे हम और आप पैदा हुए हैं, उसकी बात नहीं करेगा। सब कोई अपना अपना एक लेकर के चला हुआ है। कोई ये फिरके में जा रहा है, कोई इस फिरके में जा रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। तो मेरे भाइयों, उन रास्तों पर चलिए जिस पर हमारे सहाबे कराम चले। अगर आप सहाबे कराम के रास्ते पर हैं, हदीस रसूल के मुताबिक अगर आप जिंदगी चला रहे हैं, बुजुर्गान दीन औलियाए कराम के रास्ते पर हैं आप हैं, तो बेशक आप मुसलमान हैं। किसी के भटकाए हुए बातों में बताइए। हम लोग, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे हक में भी आप सब दुआ फरमाएं, और अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज बोलने में गलती हो गई हो मुझसे, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं इस्तग़फ़ार करता हूं।
استغفरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, जो बेरोजगार हैं, अल्लाह उन्हें साहिब रोजगार बना दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे। या अल्लाह, हमारी जिन बहनों की शादियां नहीं हुई, या अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते हो जाएं। और ये अल्लाह, इस दुनिया से जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात गुजर चुके हैं, जा चुके हैं, ए अल्लाह तमाम लोगों की मगफिरत अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज गुलाम रसूल और हमारे ख़ानदान से जितने लोग भी गुजर गए, या अल्लाह तमाम लोगों की मगफिरत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब के हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल व मकबूल अता फरमा। ए अल्लाह, जब तक इस दुनिया में रहें ईमान पर रहें, और जब इस दुनिया से जाएं ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। ए अल्लाह, दुनिया की मुफलिसी से मुहताजगी से महफूज व मामून अता फरमा। और ए अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की, या अल्लाह तमाम लोगों की दुआओं को कबूल व मकबूल अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु